ओम शांति 23 नवेम्बर 2025 प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 31 डिसेम्बर 2007। मुरलीर सारांश नूतन वर्षरे अखंड महादानी अखंड निर्विघ्न अखंड योगी एवं सदा सफलता मूरत हुआ। नूतन वर्षरे अखंड महादानी अखंड निर्विघ्न अखंड योगी एवं सदा सफलता मूरत हुआ। आज बापदादा निज सम्मुखरे दुईटी सभा को देखुछन्ति। गोटिए हेला साकार रूपरे सम्मुखरे बसिथिबा पिलामानंकर सभा, द्वितीयरे दूररे बसिथिले मध्य दिलरे अति निकटरे रहिथिबा पिलामानंकर सभा। तेबे दुईटी जाक सभार श्रेष्ठ आत्मा मानंकर मस्तकरे आत्मा दीप चमकुछि। एहा केते सुंदर चमकुथिबा दृश्य अटे। एते सबु आत्मा माने एक संकल्प एवं एकरस स्थितिरे स्थित रहिबा सहित परमात्मा स्नेहरे लवलीन होई निजर एकाग्र वृद्धि द्वारा स्नेहरे मग्न रहिथिबा कारणरू केते प्रिय लागुछन्ति। तुमे माने मध्य आज विशेष करी नूतन वर्ष पालन करिबा पई एठारे पहुँची जाइछ। बापदादा मध्य समस्तंकर उमंग उत्साह को देखी चमकुथिबा आत्मा दीप को देखी हर्षित हेउछन्ति। तेबे आजिर दिनटी संगमर दिन अटे। गोटिए पुरुणा वर्षर विदायर दिन एवं नूतन वर्षर अभिनंदन हेबाकु जाउछि। नूतन वर्ष अर्थात नुआ उमंग उत्साह सहित स्वपरिवर्तनर उमंग मध्य रहिछि एवं निजको सर्व प्राप्त हेउथिबार देखि आंतरिक उत्साह आसी जाउछि। दुनियार लोक माने मध्य एही उत्सव पालन करुछन्ति। सेमानंक पाई तो गोटिए दिनर उत्सव, किंतु तुमे भाग्यवान एवं गेल्हा पिलामानंक पाई संगम जुगर प्रत्येक दिन उत्सव अटे। काहीकिना खुशीर उत्साह तुम भितरे अछि। दुनियार लोक माने तो लिभि जाइथिबा दीपकु अर्थात पुरुणा दीपगुड़ी को जलाई नूतन वर्ष पालन करुछन्ति। किंतु बाप दादा एवं तुमे पिलामाने चारिआडर एते सबु जाग्रत दीपमानंक सहित नूतन वर्षर उत्सव पालन करिबा पई आसिछ। ए सबु तो दुनियार प्रथा परंपरा को पालन करिबा पई निमित्त मात्र करुछ, किंतु तुमे समस्ते जाग्रत दीप अट। तेणु निजर चमकुथिबा दीप देखा जाउछि तो, जहाकी अविनाशी दीप अटे। तेबे एही नूतन वर्षरे समस्ते निजर दिल भितरे स्वप्रति एवं विश्वर आत्मा मानंक प्रति कौनसी नूतन योजना प्रस्तुत करिछ कि? 12 बाजिबा परे तो नूतन वर्ष आरंभ होई जिवो। तेणु यही वर्ष को विशेष करी केउ रूपरे पालन करिबो? जेपरी पुरुणा वर्ष विदाय नेबाकु जाउछि, सेहीपरि तुमे माने मध्य निजर पुरुणा संकल्प एवं पुरुणा संस्कार को विदाय देबार संकल्प करिछ त? तेबे पुरुणा वर्ष को विदाय देवा सहित तुमे माने मध्य निजर पुरुणा संकल्प को विदाय दे नूतन उमंग उत्साह भरा संकल्प गुड़ी को वास्तविक रूपरे कामरे करी देखाइब ना। तेणु चिंता कर निज भितरे केउ नवीनता आनिब, केउ बळी बाबरे नूतन उमंग उत्साहर तरंग विच्छुरित करिब एवं केउ विशेष संकल्पर प्रकंपन विच्छुरित करिब? किछि भाबिछ? काहीकिना तुमे सबु ब्राह्मण माने
सारा विश्वर आत्मा मानंक पाई परिवर्तनर निमित्त आत्मा अट। विश्वर मूलदुआ अट, पूर्वज अट एवं पूज्य मध्य अट। तेणु यही वर्ष निजर श्रेष्ठ मनोवृत्ति द्वारा केउ प्रकंपन विच्छुरित करिब? जेपरि प्रकृति चतुर्दिगरे केबे गरमर, केबे थंडार केबे बसंतर प्रकंपन विच्छुरित करुछि, सेहीपरि तुमे प्रकृतिर मालिक प्रकृति जित आत्मा माने केउ भली प्रकंपन बा तरंग विच्छुरित करिब, जहा द्वारा आत्मा मानंको अल्प समय पाई हेउ पछके सुख शांतिर अनुभव हेब। सेथिपाई बापदादा एही संकेत देउछन्ति जे तुम मानंकु जेउ सबु संपत्ति गुड़िक प्राप्त होइछि से गुड़िकु सफल कर एवं सफलता स्वरूप हुआ। विशेष करी संगम जुगर समय रूपी संपत्ति केबे भी जेपरी व्यर्थरे न जाऊ। व्यर्थरे जाउथिबा गोटिए सेकेंड को मध्य कार्य लगाओ। समय को सफल कर, प्रत्येक निश्वास को सफल कर, प्रत्येक संकल्प को सफल कर, प्रत्येक शक्ति को सफल कर एवं प्रत्येक गुण को सफल कर। यही वर्ष को सफलता मूरत हेबार विशेष वर्ष रूपरे पालन कर, काहींकि ना सफलता तुमर जन्मसिद्ध अधिकार। सेही अधिकार को निजर कार्य लगाई सफलता मूरत हुआ, काहींकि ना वर्तमानर सफलता अनेक जन्म पर्यंत तुम साथीरे रहिब। तुमर समय को सफल करिबार प्रारब्ध रूपरे पूरा अधा कल्प तुमको सफलता रूपक फल प्राप्त हेब। तेणु वर्तमानर समय को सफल करिबार प्रारब्ध तुमको पूरा अधा कल्प प्राप्त हेउछि। निश्वास को सफल करिबा द्वारा भविष्यतरे मध्य देख तुमे समस्ते सारा समय सुस्थ रहुछ, रोग बीमारी रु मुक्त रहुछ। सेठारे तो डाक्तर मानंकर डिपार्टमेंट ही नाही, काहींकि ना डाक्तर माने सेठारे कौन हेबे? राजा होई जिबे, विश्वर मालिक होई जिबे। तेबे वर्तमान समय रे तुमे माने निजर निश्वास को सफल करुछ, तेणु सर्व आत्मा को सुस्थ रहिबार प्रारब्ध प्राप्त हेउछि। सेहीपरि ज्ञान रूपक संपत्ति को सफल करिबार फलस्वरूप स्वर्ग दुनिया रे तुमे माने निजर राज्य रे एते बुद्धिमान एवं शक्तिशाली होई जाउछ, जहाँकि सेठारे कौनसी मंत्री ठारू राय नेबार आवश्यकता पड़ुनाही। निजे ही बुद्धिमान एवं शक्तिवान होई जाउछ। एठारे तुमे माने शक्ति गुड़ी को सफल करुछ। एहार प्रारब्ध रूपरे सेठारे विशेष करी धर्मसत्ता एवं राज्य सत्ता, यही दुईटी जाक सत्तार शक्ति प्राप्त हेउछि। सेहीपरि गुणरूपी संपत्ति को मध्य सफल करुछ। तेणु तार प्रारब्ध देवता पदर अर्थ हेउछि दिव्य गुणधारी मनुष्य एवं ता सहित एबे शेष जन्म रे मध्य तुम मानंकर जड़ मूर्ति को पूजा करुछंती। पुणी महिमा कौन करुछंती? सर्वगुण संपन्न। तेणु यही समयर सफलतार प्रारब्ध स्वतः ही प्राप्त होई जाउछि। सेथिपाई चेक कर जे संपत्ति गुड़िक तो मिली जाइछि, सेथिरे संपन्न मध्य होई जाइछ, किंतु स्वप्रति हेउ बा विश्व प्रति हेउ ताकू केते सफल करिछि। जदि पुरुणा वर्ष को विदाय देउछ, तेबे पुरुणा वर्ष रे जमा करिथिबा संपत्ति गुड़ी को केते सफल करिछ ना नाही, एहाको चेक करिबा सहित आगामी वर्ष रे जमा करिथिबा संपत्ति गुड़ी को व्यर्थरे नष्ट न करी
ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସଫଳ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉ ବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉ ଯେପରି ବ୍ୟର୍ଥରେ ନ ଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇଛୁ ଯେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ବର୍ଷକ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ବା ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ହିଁ ତ ଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହିଁ ଅବହେଳାପଣିଆ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତ ନିଜର ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆଦି ସମୟଠାରୁ ଅନ୍ତିମ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି। ତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଦେଖିଲ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫରିସ୍ତା ହୋଇଗଲେ। ତୁମର ପ୍ରିୟ ଦାଦୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ କରିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ବିଶେଷ କରି ବିଶ୍ୱ ସେବାର ଅଲୌକିକ ପାଠର ନିମିତ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜର ଚାର୍ଟ ରଖ। ସଫଳ ଏବଂ ବ୍ୟର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା, କେତେ ହେଲା। ଅମୃତ ବେଳାରୁ ହିଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କର ଯେ ସଫଳତା ମୋର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର, ସଫଳତା ମୋର ଗଳାର ହାର ଅଟେ ଏବଂ ସଫଳତା ସ୍ୱରୂପ ହେବା ହିଁ ବାପ ସମାନ ହେବା। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ଅଛି ନା? ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କାହା ସହିତ ଥିଲା? ଜାଣିଛ କାହା ସହିତ ଥିଲା? ମୁରଲୀ ସହିତ। ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୁରଲୀର ପାଠ ବନ୍ଦ କରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମାନ ହେବା ପାଇଁ ଏହି କଥା ଚେକ୍ କର ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଥିଲା ତା ପ୍ରତି ମୋର ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ଏବଂ ସହଜ ହେବା ଦରକାର। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହର ପ୍ରମାଣ। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ବିଶେଷତା ଥିଲା? ସଦା ସର୍ବଦା ସଜାଗ ରହିବା। ଅବହେଳାପଣିଆ ନୁହେଁ, ସଜାଗ। ଶେଷ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ସଜାଗ ରହି ନିଜର ସେବାର ପାଠକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିପରି ସଜାଗ ହୋଇ ବସିଥିଲେ, କୌଣସି ଆଧାର ନେଇ ନଥିଲେ। ସଜାଗ ହୋଇ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ କରି ବିଦାୟ ନେଲେ। ତିନୋଟି କଥାର ମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ଅଛି ତ? ତେଣୁ ଯେତେ ଯେତେ ସଜାଗ ରହିବ, ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଅବହେଳାପଣିଆ ସମାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଅବହେଳାପଣିଆର ବିଶେଷ ଭାଷା ବାପ ଦାଦା ବହୁତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଜାଣିଛ ତ ସମସ୍ତେ? ଯଦି ତିନୋଟି ଯାକ ଶବ୍ଦକୁ ନିରାକାରୀ, ନିର୍ବିକାରୀ ଏବଂ ନିରହଙ୍କାରୀ ସଦାସର୍ବଦା ମନ ଭିତରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ସହିତ ଅନୁଭବ କରି ଚାଲିବ, ତେବେ ସହଜରେ ଏବଂ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସମାନ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ସଫଳ କର ଏବଂ ସଫଳତା ମୂରତ ହୁଅ। ବାପ ଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ବର୍ଷକର ଫଳାଫଳ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଜାଣିଛ କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ମହାଦାନୀ ହୋଇଯାଇଛ, କିନ୍ତୁ ଅଖଣ୍ଡ ମହାଦାନୀ, ଅଖଣ୍ଡ ଯୋଗୀ, ଅଖଣ୍ଡ ନିର୍ବିଘ୍ନ। ଏହା ଉପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ହେବ। କ'ଣ ଅଖଣ୍ଡ ହୋଇପାରିବ? ହୋଇପାରିବ? ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିବାଲା କୁହ, ଅଖଣ୍ଡ ହୋଇପାରିବ? ଯଦି ହୋଇପାରିବ ତେବେ ହାତ ଉଠାଅ। କରିପାରିବ? ମଧୁବନ ନିବାସୀ ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ବାପ ଦାଦା ମଧୁବନ ନିବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମଧୁବନ ସହିତ ସ୍ନେହ ଅଛି ନା? ଶାନ୍ତିବନ ହେଉ ବା ପାଣ୍ଡବ ଭବନ ହେଉ ବା ଯେଉଁମାନେ ବି ଦାଦୀଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଭୁଜା ଅଟନ୍ତି, ବାପ ଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଅଖଣ୍ଡ ସ୍ଥିତି ହୋଇଗଲା,
ତେବେ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିର ପ୍ରକମ୍ପନ ଖେଳାଇବାର ସେବାରେ ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହ। ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନର ସେବା ଏବଂ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣଦାନ ବା ଗୁଣର ସହଯୋଗ ଦେବାର ସେବା କର। ଆଜିକାଲି ଚାହେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଣର ଦାନ ବା ଗୁଣର ସହଯୋଗ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯଦି ନିଜେ ସହଜରେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ରୂପରେ ଉଦାହରଣ ମୂରତ ହୋଇ ଦେଖାଇବ, ତେବେ ଆପେ ଆପେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁମର ଗୁଣମୂରତ ସ୍ଥିତିର ସହଯୋଗ ମିଳିଯିବ। ଆଜିକାଲି ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ପୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ନମୁନା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛ? କିଏ ହେଲାଣି କି? ତା ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଗୁଣମୂରତ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ତେବେ ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ କରି ଗୁଣର ସହଯୋଗ ବା ଦାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଶୁଣିବାକୁ କେହି ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କଥା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବାର ସେବା ତ କରିଆସୁଛ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବ, ଛାଡ଼ିବାର ତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତଥା ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧ ତରଙ୍ଗ ବିଚ୍ଛୁରିତ କର ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିରଣ ବିଚ୍ଛୁରିତ କର। କାରଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିରଣ ହେଉ ବା ପ୍ରକମ୍ପନ ହେଉ, ଦୂରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସବୁଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ନିଜର ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବି ଆତ୍ମାକୁ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ସେବା ଆଧାରରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରକମ୍ପନ ବା ସକାଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିରଣ ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକମ୍ପନ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିରଣ ଦିଅ ଏବଂ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଗୁଣର ସହଯୋଗ ଦିଅ ତଥା ଅଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଗୁଣର ଦାନ ଦିଅ। ତେବେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛ ନା? ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷ ନିଜେ ଗୁଣମୂରତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଉପହାର ଦିଅ। ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ରୂପୀ ଟୋଲି ଖୁଆଉଛ ନା? ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ମିଶୁଛ ସେତେବେଳେ ଟୋଲି ଖୁଆଉଛ ନା? ଟୋଲି ଖୁଆଇବା ଦ୍ୱାରା ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ନା? କେହି କେହି ଜ୍ଞାନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଟୋଲିକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସବୁ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟୋଲି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷ କେଉଁ ଟୋଲି ଖୁଆଇବ? ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଟୋଲି ଖୁଆଅ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ପିକନିକ୍ କର। କାହିଁକି ନା ବାପ ସମାନ ହେବାର ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା କାରଣରୁ ଏବଂ ଦାଦୀଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଅଚାନକ ଭାବରେ କେତେବେଳେ ବି ସମୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ବାପ ସମାନ ହେବାର ହେଉ ବା ଦାଦୀଙ୍କର ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ ହେବାର ହେଉ, ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସହଯୋଗୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଥିରେ କିଏ କିପରି ବି ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ଯଦି ହେବ ତେବେ ମୁଁ ବି ହେବି। ଯଦି ନମ୍ବର 1 ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଏପରି କେବେ ବି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ହେବି। ଏ କଥା ଯିଏ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ହେବା କଥା ସେ ତ ହୋଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ନମ୍ବର ପଛକୁ ଆସିଯିବ। କ'ଣ ତୁମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଏମିତି ତ ଯଦି କାହାକୁ କୁହାଯିବ ତୁମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କର, ତେବେ ସେ ରାଜି ହେବ କି? ସମସ୍ତେ କହିବେ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ହେବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ନିମିତ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଅନ୍ୟକୁ କାହିଁକି ନିମିତ୍ତ କରୁଛ? ନିଜକୁ ନିମିତ୍ତ କର ନା। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କ'ଣ କହୁଥିଲେ?
ସବୁ କଥାରେ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ ହୋଇ ପାଠ କରୁଥିଲେ, ମୋତେ ନିମିତ୍ତ ହେବାର ଅଛି, ମୋତେ ହିଁ କରିବାର ଅଛି। ମୋତେ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ କରିବି, ତାହା ନୁହେଁ। ମୋତେ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ କରିବେ। ଏହା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଥିଲା। ତେବେ ଶୁଣିଲ ତ କ'ଣ କରିବ? କେବଳ ସଫଳତା ମୂରତ ନୁହେଁ, ସଫଳତା ମୂରତ ଅଖଣ୍ଡ ଦାନୀ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାୟା ଆସିବାକୁ ସାହସ ହେବ ନାହିଁ। ମାୟାକୁ ଆସିବାକୁ ସାହସ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଅଖଣ୍ଡ ମହାଦାନୀ ହୋଇଯିବ, ନିରନ୍ତର ସେବାଧାରୀ ହୋଇ ରହିବ, ସେବାରେ ହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ, ମନ ବୁଦ୍ଧି ସେବାଧାରୀ ପାଲଟିଯିବ, ତେବେ ମାୟା କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷରେ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି? ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁ, ଯାହାକୁ ବାପଦାଦା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାହା କ'ଣ? ସମସ୍ୟା ମୁକ୍ତ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମସ୍ୟାଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଅଛି। ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ବିଜୟମାଳାରେ ନିକଟତମ ଦାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଠିକ୍ କଥା ନା? ହେବ ନା? କ'ଣ ମଧୁବନବାଲା ତ ହେବେ ତ? କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ ନାହିଁ ତ? କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ସାହସ କରୁଛ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ ନାହିଁ ତ? ବାଃ, ଅଭିନନ୍ଦନ, ବାଃ, ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ। ଦେଖ, ନିଶ୍ଚୟର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଆତ୍ମିକ ନିଶା। ଯଦି ଆତ୍ମିକ ନିଶା ନାହିଁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପୁରା ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଅଛି। ତେଣୁ ନିଶା ରଖିବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। କେତେ କଳ୍ପ ତୁମେମାନେ ବାପ ସମାନ ହୋଇଛ, ମନେ ଅଛି? ଅଗଣିତ ଥର ହୋଇସାରିଛ। ତେଣୁ ଏହି ନିଶା ରଖ ଯେ ଆମେ ହିଁ ହୋଇଥିଲୁ, ଆମେ ହିଁ ଅଟୁ, ଆମେ ହିଁ ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିବୁ। ଏହିଭଳି ନିଶା ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ଦେଖାଯାଉ। ସଂକଳ୍ପରେ ନୁହେଁ, ବାଣୀରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କର୍ମରେ ଦେଖାଯାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଲିଚଳନରେ ଏବଂ ଚେହେରାରେ ଦେଖାଯାଉ। ତେବେ ହୋମୱାର୍କ ମିଳିଗଲା ନା? ଏବେ ଦେଖିବା, ନମ୍ବର 1 ହେଉଛ କି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରହୁଛ? ଆଚ୍ଛା, ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା, ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା, ଇମେଲ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ବାପଦାଦା ଦୂରରେ ବସିଥିବା ହୃଦୟ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାମ ସହିତ ଏବଂ ବିଶେଷତା ସହିତ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକଟ କରି ୟାଦ, ପ୍ୟାର ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ରହିଛି ଏବଂ ବାପଦାଦା ସର୍ବଦା ଅମୃତ ବେଳାରେ ବିଶେଷ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ୟାଦ ପ୍ୟାରର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ବିଶେଷ ଭାବେ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭଲ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତ ଏଠାରେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବତନରେ ହିଁ ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ଚମକୁଥିବା ଆତ୍ମାରୂପୀ ଦୀପମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସଫଳତା କରୁଥିବା ସଫଳତା ମୂରତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଅଖଣ୍ଡ ମହାଦାନୀ, ଅଖଣ୍ଡ ନିର୍ବିଘ୍ନ, ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗଯୁକ୍ତ, ସର୍ବଦା ଏକ ସମୟରେ ତିନୋଟି ସେବା କରୁଥିବା, ସଂକଳ୍ପର ପ୍ରକମ୍ପନ ଦ୍ୱାରା, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା, ଚାଲିଚଳନ ଏବଂ ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା
अर्थात कर्म द्वारा तीनोटी जाक सेवा एक समय जदि एकाठी हेउथिबो तेबे जाई तुम मानंकर प्रभाव भल भल कहूथिबो। बाबा कहउछंती तीनोटी जाक सेवा एक समय जदि एकाठी हेउथिबो तेबे जाई तुम मानंकर प्रभाव भल भल कहूथिबा बालांक उपरे नुहे किंतु भल हेबाकु चाहुथिबा आत्मा मानंक उपरे पड़िबो। तेणु यही भली अनुभवी मूरत द्वारा अनुभव कराउथिबा पिलामानंकु बापदादांकर नूतन वर्ष एवं पद्मा पदम गुणा याद प्यार आशीर्वाद बाबांकर हृदय रूपी सिंहासन सर्वदा विश्वर सिंहासनर अधिकारी कराइथाए। सेथिपाई चारिआडर पिलामानंकु जेउमाने भी सम्मुखरे अछंती बा दूररे बसिथिले मध्य हृदय सिंहासन उपरे बसिछंती समस्तंकु नाम एवं विशेषता सहित स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं नमस्ते। अच्छा, जेउमाने प्रथम थर पई आसिछंती सेमाने छिड़ा होई जाओ, हाथ हलाओ। देख अधा क्लास तो प्रथम थर आसिला बाला ही अछंती, पछ वाला हाथ हिलाओ। टीवी रे देखा जाउछि बहुत अछंती। अच्छा, प्रथम थर आसीबा बालांकु बापदादांकर बहुत बहुत आंतरिक अभिनंदन 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 एवं आंतरिक शुभेच्छा मध्य। तेबे एठारे उपस्थित थिबा सबु पिलांकु बापदादा अमर भवर वरदान देउछंती। अच्छा, आजिर वरदान निंदुक आत्मा को मध्य गुणर माला पिंधाउथिबा इष्ट देव महान आत्मा हुओ। जेपरी आजिकाली तुम विशेष आत्मा मानंकु स्वर्गत करिबा समय रे जदि केही तुम गଳାରେ स्थूल फूल हार पिंधाई देउछंती तेबे तुमे माने ताकू पिंधाइबा बालार गଳାରେ पिंधाई देउछ अर्थात तांकु फेरस्त करी देउछ। सेहीपरि निंदा करिबा बालांकु मध्य तुमे गुणर माला पिंधाओ, ताहा हेले से मध्य आपे आपे तुमको गुणरूपी माला फेरस्त करिब। काहीकिना निंदा करिबा बालांकु गुणर माला पिंधाइबा अर्थ जन्म जन्म पाई भक्त करी देबा। यही भली देबा ही अनेक थर पाई नेबा होई जिवो। यही विशेषता ही तुमको इष्ट देव महान आत्मा करी देबो। आजर स्लोगन निजर मनोवृत्ति को जदि सर्वदा श्रेष्ठ एवं शक्तिशाली करिब तेबे खराब कथा मध्य भल होई जिवो। ओम शांति। आजर अव्यक्त इशारा अशरीरी अथवा विदेही स्थितिर अभ्यास को बढ़ाओ। चारिआडु कर्मधंदार जेते भी टणा भिड़ा चली थाउ, बुद्धि सेवा कार्य अत्यधिक व्यस्त थाउ, यही भली समय रे अशरीरी हेबार अभ्यास करी देख। यथार्थ सेवा केबे भी बंधन रे बांधी न थाए। काहीकिना जोगयुक्त जुक्तियुक्त सेवाधारी सर्वदा सेवा करुथिले मध्य उपराम रही थाए। एमिति नुहे जे सेवा अधिक अछि सेथिपाई अशरीरी होई परिबे नाही, किंतु मने रख सेवा मोर नुहे बाबा देइछंती तेबे जाई निर्बंधन रही परिबो। ओम शांति।